여러분 안녕하세요. 뉴스를 통해 세계와 우리나라를 보고 또 영어도 공부하는 각성의 월드뷰 시작하겠습니다. 자, 오늘은요, 좀 참 골치 아픈 그리고 또 참 마음도 많이 쓰이는 이야기입니다. 제목 제가 볼게요. Tale of North Korean Waitresses Who Fled to South Takes Dark Turn 이란 제목. 자, 북한 waittresses, 북한 식당에서 일하던 분들이죠. 이분의 이야기들. 이분이 이제 남한으로 도망쳐 오셨는데 거기서 얘가 끝나지 않고 dark turn에서 뭔가 어두운 전환을 겪고 있다라는 제목으로 이제 지금 이제 사진 기사에 나왔던 사진입니다. 이 북한 식당, 중국에 있는 북한 식당에서 일하던 여정업원들 이야기 여러분 들으셨죠? 그 얘기를 외신에서 어떻게 다루는지를 보겠습니다. 오늘 들으실 얘기는 이제 뉴욕타임즈에서 이 여종업원들의 지배인이었던 허강일 씨의 인터뷰를 상당히는 옮겨서 이야기하고 있는 것이고요. 이제 여러분이 들어보시면 허강일 씨의 입을 통해 듣는 이 북한 외국 해외 노동자들의 상황 그리고 북한의 상황 이런 것들이 도무지 다시 그곳으로 가고 싶다거나 또는 보내고 싶다라는 생각을 어떻게 할 수 있는가 하는 생각이 드는 그런 상황이라는 걸 보실 수 있을 거예요. 자, 그럼 이제 내용으로 들어가 보겠습니다. 자, Listen and Read에서 여러분 텍스트 따라서 한번 같이 소리내서 읽어보면서 내용을 보시죠. Seoul, South Korea. It was the most sensational defection by North Koreans in years. In April 2016, South Korea announced that 12 young waitresses and their male manager, all members of North Korea's elite, deserted their government-run restaurant in China and fled to the south. 2016년 4월 12명의 중국에 있는 북한 식당에서 일하던 종업원과 지배인이 남한으로 탈북을 했습니다. 굉장히 센세이셔널한 사건이었죠. Now, in a tale with echoes of a spy thriller, the manager and three of the women claim that the waitresses did not even know they were going to South Korea when the manager took them out of China at the behest of the South National Intelligence Service. 예, 근데 갑자기 이 지배인과 또 3명의 여종업원이 자기들은 남한에 가는 줄 몰랐다. 그러니까 그 여종업원들은 이 사실을 몰랐고 이 일에 남한 국정원이 개입되어 있다는 마치 공포영화 같은 스릴러물 같은 이야기를 내놓기 시작했습니다. Mr. Kim's government has long demanded the women's repatriation, but the South has always denied abducting North Koreans, saying that about 30,000 North Koreans who have arrived in the South since the 1990s were defectors. 북한 정부는 이 여성들의 북한 송환을 요청해 왔고요. 그리고 남한 정부는 지금까지 3만 명 정도의 북한인들이 탈출을 하고 있는 상황이다. 그래서 납치는 없었다라고 얘기해 왔습니다. The women were among tens of thousands of North Koreans working abroad who funneled badly needed foreign currency to their government. The North selects loyal and relatively affluent citizens to send abroad as workers. 이 여성들은 이제 상당히 많은 해외 노동자들, 그러니까 사실은 이제 해외에서 국가의 외화를 벌어주기 위해서 일하는 사람들 중에 일부인데요. 이들은 북한의 상당히 지배층에서 뽑힌 사람들입니다. Mr. Ho said he decided to spy for the National Intelligence Service in 2014 after Kim Jong-un executed his own uncle Jang Song-taek on sedition and corruption charges. Mr. Ho said he became disillusioned with Mr. Kim after 5 of his former classmates were executed in a purge of officials close to Mr. Chang. 지배인 허강일 씨는 자기가 국정원하고 같이 일하게 된 계기는 2014년 김정은이 장성택을 처형하면서 장성택 주위에 있는 많은 관리들을 같이 숙청했는데요. 그때 자기 친구들이 5명이나 처형당하는 것을 보고 북한 사회의 환멸을 느껴서 국정원과 같이 일하게 됐다라고 얘기를 했습니다. When they balked at entering, they said Mr. Ho threatened to tell the North Korean authorities that they often watched South Korean movies in China, a serious crime for North Korean workers abroad.
허강희 씨 말에 따르면 이 여종업원들이 이 남한으로 탈출하는 것을 주저할 때 자기가 이 여종업원들에게 위협하기를 너희들이 중국에서 남한 영화 보는 거 내가 북한 정부에 얘기할 거야 라고 했다는 겁니다. 이 남한 영화 본다는 게 굉장히 심각한 범죄랍니다. I blackmailed them and told them to make a choice. If you return home, you die, and if you follow me, you live. Mr. He said, I am not remorseful for what I did. Inside the embassy, the women signed statements that they were defecting of their own free will. 허강희 씨는 북에 가면 너희들 죽고 나 따라오면 살아 하면서 이제 공갈 협박을 했다. 그리고 지금은 후회한다라고 말은 하고 있고요. 그리고 이 여성들은 이제 대사관 안에 들어가서 자의로 탈출하고 있다라고 하는 말에 서명을 하긴 했습니다. They said working in China had been their dream because they could earn in a month what they made in a year in North Korea. It was also their only chance to travel outside their isolated, impoverished country. 자, 이 여종업원들은 중국에서 일하는 것이 꿈 같은 일이라는 거예요. 자기들의 꿈이라고 말합니다. 북한에서 한 1년 동안 벌 걸 중국에서는 한 달이면 벌 수 있다고 얘기하고요. 그리고 자기 나라를 벗어날 수 있는 딴 나라로, 그러니까 나라 밖을 여행할 수 있는 유일한 기회였다는 거죠. 자, 여러분 잠깐 들으신 내용을 그것만 생각해도 참 마음이 슬퍼집니다. 이렇게 끔찍한 나라라고 할 수나 있을까 싶은 곳이 바로 우리 가까이에 있고 또 거기서 탈출한 이 젊은 아가씨들을 다시 돌려보내자는 얘기를 우리나라에서 하고 있다는 게 참 믿기지 않는 상황인데요. 이제 우리 보통 하듯이 키워드를 뽑아서 한번 다시 요약해 보겠습니다. 그 다음 코너로 갈게요. 자, 여러분 이제 digging keywords의 첫 단어입니다. defection, 이 탈출을 뜻합니다. de라는 접두사가 아래로 혹은 이렇게 분리시킨다는 down 혹은 from을 뜻하죠. 여기서 이 말의 뜻이 이제 탈출인 걸로 보아 여기 D는 떨어진다, 멀리 간다 그렇게 생각을 해주셔야 되겠고요. 사실 이거 defect라는 이렇게 짧은 단어는 동사로 하면은 탈출하다지만 명사로 하면 결함을 뜻해서 참 많이 쓰이거든요. 그래서 defect와 defection 구분이 좀 꽤 필요하고 탈출한 사람이라고 좀 이따가 또 defector라는 단어도 나와요. 그래서 북한에서 탈출하신 분들 그들의 탈출을 표현하는 단어로 이제 이 단어 하나를 기억해 보겠고요. 그다음 repatriation이라는 단어가 나옵니다. 좀 슬픈 단어예요. petru, 이 petr까지는 father, 아버지를 뜻하는데 이 아버지라는 말에서 조국, 자기가 태어난 그 조국을 말하고요. re는 다시를 뜻하니까 다시 그 조국으로 보낸다는 거, 즉 본국으로의 송환을 얘기하게 되는 거죠. 여러분 발음 한번 해볼까요? repatriation이요. repatriation. 이렇게 단어가 길면 강세에 따라서 자, 여기 강세가 두 번 있죠. repatriation. 이렇게 강세를 중심으로 repatriation. 두 박자로 읽어주세요. repatriation. 이렇게 길게 하지 말고. 자, 그러면 그 다음 단어 봅니다. abduct라는 단어가 나오는데요. 요건 A, B라는 스펠링은 멀리를 뜻하고 duct라는 스펠링은 끌고 간다를 뜻해요. 그러니까 멀리 끌고 간다. 그게 무슨 말이냐. 이게 유괴한다는 거, 유괴 혹은 납치하다를 뜻하는 거죠. 그래서 북한은 이 여종업원들이 국정원에 의해서 유괴되고 납치된 것이다 라고 주장한다는 그런 맥락에서 이 단어가 나오고요. 물론 우리 정부는 우리는 그런 짓 하지 않는다 라고 말하죠. 그 다음 affluent라는 단어가 나옵니다. 이 flow라는 스펠링은 물결이 흐르는 걸 뜻하고요. AF는 그 흐름을 이제 강조해줘요. 많은 접두사들은 어근의 뜻을 이렇게 세게 만들어주는데요. 따라서 이제 물결이 굉장히 이렇게 출렁출렁 거리는 것을 affluent라고 하고 뜻은 부유하다는 거예요. 그러니까 뭐 적과 꿀이 넘치는, 흘러 넘치는 이런 느낌인 거죠. 그래서 이제 부유하다면 제일 쉬운 단어 wealth를 형용사로 만든 wealthy 같은 단어입니다. 이제 이 affluent라는 말은 본문에서 해외 노동자가 될 때는 어느 정도 그 집안이 좀 상류층이어야 한다. elite, 지배 계층이어야 하고 그다음에 이 지배 계층이라 함은 이제 국가에 충성하고 로열하고 어느 정도 풍족한 부유한 집안에서 해외 노동자가 차출된다. 그런 맥락에서 나옵니다. 자, 그다음 execute란 단어가 나와요. 아주 무서운 단어죠. 여기는 SECU라는 어근이 들어가 있는데 이 말의 뜻은 따라다닌다는 거예요.
그리고 익스는 그냥 강조해 줍니다. 하나하나 분명하게 따라간다. 그래서 이게 처형하다를, 즉 사형, 처형하다, 사형하다를 뜻하는데, 사형을 할 때는 이제 스텝 1, 스텝 2, 스텝 3 이렇게 그 절차가 있잖아요. 그 절차를 따라가면서 처형한다는 거죠. 뭐 처형 혹은 여러 가지 실행하다에 쓰이기도 하는데, 본문에서는 그 장성택의 처형, 그때 이 허강일이라는 지배인이 북한 사회에 환멸을 느꼈다 하면서 이 단어가 이제 나오고요. 자, 그럼 disillusioned라는 단어. 요 단어는 중간에 illusion이라는 명사가 들어있고 그 앞에 dis와 ed를 붙인 거예요. 근데 illusion은 이제 착각 혹은 착시 이런 걸 뜻합니다. 뭐 마술 같은 거 부리는 거 그런 것도 illusion이라고 하고요. 아니면 뭔가 착각하고 있는 거 있잖아요. 이 단어의 어근은 lu라는 스펠링, 요게 뜻이 이제 웃는다, 웃긴다 이거죠. 착각이라는 건 웃기는 생각이다. 좀 재밌는 생각, 뭐 비웃음을 살만한 생각 이런 걸 illusion이라고 하는데, 그런 착각에서 디스란 접두사는 벗어나는 거잖아요. 떨어져 나오는 거죠. 그래서 이런 착각에서 벗어나진, 그러니까 그런 그게 대단히 좋은 건 줄 알았는데 깨어난 거죠. 그래서 달리 말하면 환멸을 느낀 이런 표현이 되겠습니다. 이 허강일 씨가 북한 사회에 환멸을 느꼈다. 그래서 뭐 국정원하고 같이 일하게 됐다. 이런 맥락에서 이 단어가 나오고요. 그다음에 blackmail이라는 말은 까만 우편물이란 뜻이죠. 이게 공갈 협박하답니다. 그래서 이제 당신 이런 일 있었잖아 하는 거 뭐 사진이라든지 또는 뭐 음성 파일이라든지 이런 거를 까만 봉투에 담아가지고 보내서 공갈 협박하고 돈 뜯어낸다든지 뭐 이런 이제 사례들이 있었겠죠. 거기서 나와 많이 쓰이고 있는 공갈 협박하다란 말이고요. 그다음에 isolated라는 단어 이제 마지막 키워드인데, 이 말은 원래 섬을 영어로 S 발음을 하지 않고 아일랜드라고 발음하죠. 근데 이 앞부분이 이제 스펠링이 이렇게 살짝 바뀐 거고, 섬처럼 되어 있는, 이어서 고립된을 뜻합니다. 이 북한 사회가 고립되고, 그리고 또 하나의 수식어 impoverished 라는 말이 나오는데, 물론 여러분 보시다시피 이게 가난을 뜻하는 poverty가 거의 들어가 있죠. 그래서 가난 속에 들어가 있게 된 해서 아주 굉장히 그 빈곤한 이 나라를 벗어날 수 있는 거의 유일한 길이 해외 노동자로 일하는 것이었다라는 이제 이 여종업원들의 중국에서 일하게 되면서의 마음이 어땠는가 하는 것을 묘사하는 마지막 이야기에 나오는 단어예요. 자, 여러분 한번 다시 살짝 키워드를 볼까요? defection, 탈출을 했습니다. 2016년, 2년 전이었어요. repatriation, 본국으로 송환하라고 얘기를 하는 겁니다. 왜냐하면 이 여성들이 탈출한 것 아니고 납치됐다고 주장을 하는 거죠. abduct입니다. 그리고 이 해외 노동자들은 affluent하고 loyal한 사람들을 뽑아서 해외에 가서, 사실 그것도 거의 노예 노동인데 그것조차도 북한 사회에서는 고위층만 가질 수 있는 특권이라는 게 너무나 좀 이게 슬프다는 말로 충분히 표현이 안 되는 상황이죠. 그다음 execute, 처형. 단계를 하나하나 따라가면서 처형하는 거, 장성택의 처형을 얘기할 때 쓰였고요. disillusioned, 그래서 그 착각에서 벗어났다는 거죠. blackmail은 이제 이 허강일 씨가 이 여종업원들을 공갈 협박했다 할 때 쓰였고요. isolated라는 거는 북한 사회를 수식하는 아주 전형적인 표현이죠. 그러니까 세계에서 가장 고립되어 있는, 여기로 누가 들어갈 수도 또 거기서 나올 수도 없는 그런 이 특별한 사회를 표현하는 단어를 마지막으로 이제 보시고, 이제 본문 들어가 보겠습니다. 자, read in detail 자세히 읽어보죠. 서울, South Korea에서 이제 글을 썼고요. It was the most sensational defection에서 가장 sensational한, 가장 선풍적인, 또 사람들의 시선을 끄는 그런 탈출이었습니다. By North Koreans in years. 여러 해 안에, 몇 년 만에 아주 가장 sensational한 탈출이었는데요. In April 2016에서 이때 South Korea가 발표를 했죠. 자, 대절이 나옵니다. 12 young waitresses and their male manager. 그래서 아까 시작할 때 그 사진 보셨죠? 식당에서 뭐 노래를 불렀던 분도 계실 거고, 서빙을 했던 분도 계실 거고요. 이런 이 12명의 waitresses, 여종업원들과 그들의 메일 매니저가 그다음에 쉼표를 넣어서
한 번 더 설명을 해줍니다. 앞에 있는 사람들에 대해 다시 한번 살짝 추가 설명을 하는 거예요. 모두 다 멤버들입니다. of North Korea's elite에서 이제 elite라는 말, 지배계층이라는 거죠. 상류층 멤버들인 이들이 이제 동사가 나왔어요. deserted their government에서 자기 정부를 desert라는 단어 버리다라는 말입니다. 여러분 이 단어는 사실 이걸 똑같이 이렇게 써놓고 강사를 앞에 넣어서 desert 하면은 사막이죠. 사막. 근데 이걸 이렇게 똑같은 스펠링인데 desert라고 뒷부분에 강세를 넣으면 버리다가 돼요. 사막하고 버리다는 상관이 어느 정도는 있죠. 예, 사막은 어느 정도 버려진 땅이라고 늘 생각되니까요. 자, 여기서는 동사이기 때문에요. 자기 정부를 버렸다 이렇게 읽으셔야겠고요. 그 다음에 정부가 이제 뒤에 좀 나오네요. 정부에 의해 run이라는 동사는 운영. run의 뜻은 달리다지만 쭈루루루루루루루루루루 달리다보다는 쭉 이렇게 진행한다는 뜻이 아주 기본적인 뜻이어서 정부에 의해 운영되는 레스토랑을 버렸습니다. 중국에서. 그리고 도망쳤습니다. 남한으로. 자, 이 fled라는 말 동사 원형은 flee고요. 과거형이 되면 fled 이렇게 모양이 바뀝니다. 자, 이렇게 해서 탈출 소식을 먼저 전했고요. 그 다음 가보죠. 자, 이제 now라는 말로 해서 시제가 달라집니다. 이제 앞페이지는 과거였죠. 2016년이었고요. now에는 2018년으로 시제가 달라지는데 In a tale with echoes of a spy thriller 해서 spy thriller 장르죠. 영화의 장르. 스파이 나오는 그 첩보물 있잖아요. 그 으시으시한 첩보물. 어떤 에코 그런 메아리가 울리는 것처럼 그것과 비슷한 이야기에서 그러니까 에코라는 건 비슷한 이야기라는 거고 그 매니저와 three of the women 해서 3명의 여성이 이게 주어고요. 그 다음에 claim 주장을 하는데 이 claim이라는 말 소리 지르고 말하는데 사실인지는 아직 잘 모른다라는 뉘앙스가 좀 있습니다. 그러니까 일단 소리를 지른다는 말. 뭐라고 주장을 하고 있냐면 The waitresses가 did not even know에서 심지어 알지도 못했다. 뭘 몰랐냐면 They were going to South Korea. 남한으로 가는지도 몰랐다. 언제냐면 그 매니저 허강일 씨가 took them. 여기서 them은 12 waitresses죠. 그들을 탁 잡아서 out of China. 중국에서 빼낼 때요. At the behest of 하는데요. At the behest 할 때 behest라는 단어는 저도 여기서 처음 봤는데 명령 정도의 의미가 있더라고요. 남한의 National Intelligence Service에서 이게 이제 국정원이죠. NIS라고 줄여서 말하는 National Intelligence. Intelligence는 지능이라는 말로 보통은 쓰이지만 이런 이제 국정원 같은 어떤 첩보 활동을 한다는 국가의 첩보 활동을 하는 기관에도 쓰입니다. 우리가 잘 아는 CIA라고 하는 미국의 이 첩보 활동을 하는 기관의 I도 역시 인텔리전스예요. 자, 이들의 명령에 의해서 여성들을 허강일 씨가 중국에서 빼냈고 그때 여성들은 전혀 이 상황을 몰랐다라고 주장을 한 거죠. 자, Mr. Kim's government, 즉 북한 정부는 has long demanded. 자, 여기 has라는 동사 지금까지라는 거죠. has는 현재. 그리고 과거부터 지금까지 오랫동안 뭐 한 2년 넘는 세월 동안 계속 요구해 왔는데 이 여성의 repatriation, 다시 조국으로 보내라, 본국 송환을 요구해 왔습니다. 그러나 남한은 the South has always denied, 그래서 항상 deny 했죠. deny, 부인하다, 아니다. 자, 뭘 부인하냐면 abducting North Koreans를 부인해 왔습니다. 여러분 이제 deny라는 동사 부인하다 하면은 이제 과거에 나는 이런 일을 한 적이 없다 이런 내용이잖아요. 그래서 부인하다 다음에는 자주 활동이 나와요. 이런 행동을 한 적이 없다. 근데 그 활동은 예전에 한 일이기 때문에 항상 ing로 표현을 합니다. 여기다가 to를 쓰면 내용이 굉장히 이상해져요. 할 걸 부인하는 게 아니라 한 적이 없다라고 과거의 내용을 부인하는 거니까 ing형을 쓰게 되고요. 자, abduct라는 단어 이제 멀리 끌고 가다라고 우리 키워드에서 봤던 그 유괴하다 뜻한 단어죠. 그래서 우리 북한인을 유괴한 적이 없다라고 말해요. 또 뭐라고 말하냐면 saying that about이라는 말은 이제 수화로 하면 이렇게 주변을 뜻합니다. around처럼. 그래서 뒤에 숫자가 나오면 대략이라고 읽게 되는 거죠. 대략 30,000 North Koreans, 대략 3만 명 정도의 북한인들 who have arrived in the South since the 1990s,
자, 여러분 1990년 아니고요. 1990년대 이럴 때는 앞에 더를 쓰고 뒤에 s를 붙입니다. 그래서 the 1990s 이래로 한국에 지금까지 도착해왔던 about 30,000 North Koreans는 were defectors, 스스로 탈출한 사람들이다 라고 말을 했다는 거죠. The women, 그 여성들에 대한 이제 설명입니다. 그분들은 were among tens of thousands of North Koreans. 여러분, 이 표현 이제 굉장히 중요하게들 생각합니다. tens에 s 붙였고 thousands에 s 붙였는데요. 중간에 of로 연결을 했어요. 이 말은 이제 a lot of라는 표현, 많은을 뜻하죠. 이걸 조금 더 자세하게 어느 정도 많은지를 얘기해 준 건데요. thousands of 하면 수천, tens of thousands 하면 수만, 그러니까 만 단위 정도라는 거죠. 그래서 수만의 북한인들 가운데 속해 있다 했습니다. 이 수만의 북한인들 어떤 사람들이냐면 해외에서 일하고 있고요. 또 그분들이 funnel이라고 하는 건 깔때기를 뜻해요. 이런 깔때기. 자, badly는 심하게, 나쁘게라기보다는 그게 아니라 심하게를 뜻하고 심하게 필요로 되는 foreign currency, 주로 달러죠, 달러. 그래서 외환을 깔때기처럼 모아서 to their government, 정부에 주는 그 한 수만 단위의 해외 노동자들 중에 속해 있습니다. 자, 북한은 고릅니다. loyal하고 relatively, 상대적으로를 뜻하고요. 상대적으로 부유한 시민들을 select, 골라서 그 다음에 그분들을 보내죠. 해외로 보냅니다. as workers, 노동자들로 보냅니다. 자, select란 동사. select 다음에 누구를 고르는지 썼고요. 그 다음에 뭐 하려고 이제 고른 다음에 그 다음에 할 일이 뭔지를 to로 이렇게 표현해 줬어요. 자, 다음 가보죠. 자, 지배인 허강일 씨는 뭐라고 말했냐면 He decided to spy for the National Intelligence Service in 2014 이라고 말했는데요. 그러니까 이 사람이 스파이 활동을 했다는 거죠. The National Intelligence Service, 국정원을 위한 스파이가 되기로 결정을 했는데 after, 그러니까 무슨 일이 있고 난 후에 결정을 했다라는 말인데 이 after 다음에 나오는 일은 먼저 있었던 일이죠. 그러니까 자기가 스파이 되기로 결정하기 한 것은 어떤 일이 있고 난 후예요. 그래서 이제 먼저 있었던 일은 김정은이 처형을 했습니다. executed his own uncle. 여기서 own이라는 말은 친 이런 말이죠. 자기 친삼촌. 뭐 그러니까 진짜로 가까운 사람, 그러니까 혈연적인 삼촌이라는 말을 own으로 표현을 한 거고 이름은 아시다시피 장성택입니다. 그다음에 여기 own이라는 말은 이제 이유를 표현을 하는 거죠. 어떤 일에 관해 라는 뜻으로 읽을 수도 있는데 이 일에 관해 이제 처형을 한 겁니다. sedition이라는 말은 이게 선동이라든지 또는 뭐 내랑 같은 그런 말이거든요. 이 SE라는 스펠링은 떨어뜨린다라고 하는 separate의 S이고 그걸 뜻하는 S이고 그다음에 IT가 가자 이런 뜻이에요. 그래서 떨어뜨려서 우리 딴 데로 가자, 우리끼리 저쪽으로 가자 이런 식으로 사람들을 선동하고 내란을 일으켰다는 거죠. 그리고 뒤에는 우리가 잘 아는 이게 너무나 중요한 단어 corruption charges 하면 corruption은 부정부패, 그러니까 부패 돈을 훔쳤다든지 라는 이제 고발, charge라는 말은 고발을 뜻하죠. 그래서 이제 이 corruption charges라는 게 누구를 모함하려면 항상 이걸 들고 나오는 것 같아요. 그리고 장성택에 대해서는 sedition에서 어떤 반란 같은 것을 기획했다라고도 얘기를 했다는 거죠. 자, 근데 장성택이 처형되고 난 후에 또 관련된 얘기가 있습니다. Mr. Hussad, 그가 말하기를 그는 he became disillusioned에서 그 착각에서 벗어나게 됐다. 즉 환멸을 느끼고 아 이건 아니구나 라는 생각을 하게 됐습니다. Mr. Kim, 즉 김정은에 대해서 또 그 전에 있었던 일, 먼저 있었던 일을 또 얘기를 하는데요. Five of his former classmates에서 예전 그 classmates 같은 반 친구였던 사람들 중에 5명이 또 처형이 됐다는 거예요. In a purge of officials 하는데 이 purge란 단어는 여러분 깨끗한 할 때 그 pure 하고 지금 모양이 꽤 비슷하죠? P-U-R-E, P-U-R-E, G만 빼면은 pure예요. 깨끗하게 한다, 즉 숙청하다. 이 우리가 숙청한다라는 말 사실은 죽인다는 건데 그 속뜻은
불순분자를 죽여서 깨끗하게 한다는 거잖아요. 그래서 그 pure와 purge가 같은 계열의 말입니다. 그래서 누구를 숙청하냐면 officials에서 공무원들을 숙청했는데 close to Mr. 장 하면 장성택의 친한 사람들은 같이 숙청하면서 자기 가까운 사람이 5명이나 죽으니까 이 사회는 내가 계속 버틸 수가 없겠다라는 생각을 하게 됐다는 거죠. 자, 그러니까 북한 정부는 이런 사회입니다. 우리는 장성택 뭐 어떻게 해서 죽였다까지 알았는데 그 가까운 사람들, 그 사람하고 친했던 사람들까지 같이 죽여버렸다는 거죠. 자, when they balked at entering, 자, 언제냐면 그들이, 여기서 그들은 그 12명의 waitress를 말하고요. balked는 주저하는 거예요. 갈까 말까 이렇게 주저한 거. at entering에서 들어갈까 말까, 대사관에 들어갈까 말까 주저했을 때 they said, 그 여종업원들이 말하기를 그 허강일 씨가 위협을 했다는 거예요. 뭘 하겠다고 위협을 해요. threaten 다음에 투부정사가 나오는 건 나 이거 할 거야 이렇게 위협을 하니까요. To tell the North Korean authories에서 authories는 이제 권위를 뜻하는 authority를 복수형을 만들어서 당국, 이제 국가 당국이라고 하는 건 여러 가지 권위들을 갖고 있으니까요. 이제 복수형으로 당국을 뜻합니다. 북한 당국에 말하겠다. 이제 tell이란 동사 다음에는 누구에게 어떤 내용을 말하는지를 이렇게 2가지 정보를 써주게 되죠. 그래서 북한 정부에게 they, 즉 여종업원들이 often watch the South Korean movies in China에서 중국에서 해외 노동자가 중국에서 남한 영화를 봤다는 것을 고발하겠다는 거예요. 근데 게다가 추가 설명하기를 a serious crime, 이게 심각한 범죄라는 거죠. For North Korean workers abroad, 해외 노동자들이 이렇게 하는 건 serious crime이랍니다. 도대체가 참 기가 막힌 일이죠. 자, 허강희 씨의 말 직접 들어봅니다. I blackmailed them. 내가 그들을, 여종업원들을 공갈 협박했습니다. 그리고 told them, 그들에게 말했습니다. tell somebody 다음에 투동사를 쓴 거예요. 뭐뭐 하라고 말한 거죠. make a choice, 니네 선택해. If you return home, you die. And if you follow me, you live. 야, 이런 식으로 블랙메일을 했군요. Mr. Hossad, I'm now remorseful for what I did. What I did. 내가 했던 것 때문에 그것에 대해 remorseful 하다. 후회를 하고 있다라는 말입니다. remorseful은 다시, 우리가 다시니까 다시 생각했을 때 내가 잘못했구나 이런 이제 후회를 하고 있다고 말을 하죠. Inside the embassy에서 대사관 안에서 그 여성들은 서명했습니다. statement, 여러 가지 성명서들, state가 언급하다 해서 statement는 성명서, 자기 의견을 밝히는 글에 서명을 했는데요. 어떤 스테이트먼트였는지를 대절이 수식을 해주는 거죠. 자, 어떤 내용이었냐면 그들이 defecting, 탈출하고 있는 중이라는 것, of their own free will 해서 그들 자신의 free will, 자유의지, of는 이제 off에서 왔거든요. 그러니까 거기서부터 이런 일이, off는 떨어진다는 거니까 자기 자신의 free will이 안에 있는데 거기에서 밖으로 나와서 이렇게 탈출을 하고 있다. of their own free will은 자기 자신의 자유의지로부터 정도로, 로부터라고 읽으셔야 되거든요. 그러니까 뭐 from이라든지 of처럼 의지가 밖으로 나와서 그런 행동이 됐다는 거죠. 자, 그러면 뒤로 가서 이제 마무리입니다. They said, 그들이 말했습니다. 자, working in China, 중국에서 일하는 것은 had been their dream. 이게 꿈이어 왔다는 거예요. 이제 과거에서부터 그때까지 이게 꿈이었다는 거. 시제가 좀 슬프죠. 태어나서 2016년 그 정도까지 계속 그들의 꿈이어 왔습니다. 왜냐하면 이유가 있죠. 그들이 벌 수가 있으니까요. 한 달에 이제 벌다의 대상이 이제 명사로 이렇게 나오는 거죠. What they made in a year in North Korea. 북한에서는 in a year, 1년 안에 they made, what they made, 그들이 벌었던 것을 한 달이면 벌 수 있었어요. It was also their only chance to travel outside their, 자, 그들의 유일한 기회였습니다. 뭐뭐 할 기회인지를 투가 수식해 주는데 그들의 isolated, 섬처럼 고립되고 impoverished, 가난하게, 빈곤하게 된 나라 밖으로 여행할 수 있는 their only chance였기 때문이라는 거죠. 자, 이렇게 해서 다 읽었는데요. 여러분 어떠세요? 그쵸? 참 이렇게 찹찹합니다. 그러니까 이런 곳으로 다시 들어가고 싶은 사람 또는 자기 자녀를 다시
돌려보내고 싶은 사람이 있을까? 자, 오늘 이야기를 마무리하면서 Today's Quote는요, 이제 아주 요새 활약을 많이 하고 계시는 태영호 전 그 북한 공사 분의 얘기를 들으려고 합니다. 이분 얘기를 제가 검색을 하다가 알게 됐는데, 이분이 탈북을 결심한 가장 큰 계기가 우리 아이들을 다시 북한에 데려갈 수가 없다라는 것이었다더라고요. 영국에서 몇 년 살고 이 자유를 맛본 아이들을 데리고 다시 북한에 가야 된다는 생각을 하자, 이건 절대 이렇게 할 수가 없다 하면서 이제 탈출을 결심했다 그래요. 또 사실은 태영호 공사가 다시 아이들을 데리고 북에 가야 되지 않는가라고 하는 이런 상황이 된 것은 아까 우리가 읽었던 12명의 여종업원하고 또 상관이 있다 그럽니다. 굉장히 많은 사람들이 탈출을 한 것을 보고 이제 김정은이 해외에서 일하는 많은 분들을 더 엄하게, 그러니까 애들 다 데리고 북한으로 돌아와 이런 식으로 했기 때문에 이제 북에 가야 될 것 같았고 그럴 수 없으니까 탈출을 했다. 뭐 이런 얘기들이 좀 얽혀 있는데요. 자, 태영호 공사가 여기 밑에 보시면 Testimony of Minister 태영호에서 이제 증언입니다. 증언. House Committee on Foreign Affairs November the 1st, 2017에서 2017년에 그 미국 외교와 관련한 위원회에서 했던 증언의 마지막 부분을 제가 가지고 왔어요. 자, 읽어보죠. The world was united. 자, 세계가 연합했었습니다. To abolish the South African apartheid. 자, South African, 남아프리카에 있는 apartheid, 이제 부분으로 part, 구분했던 거죠. 백인과 흑인을 나누었던 인종차별을 abolish. 자, 여러분 AB는 아까 우리 abduct에서 봤듯이 AB란 스펠링이 접두사로 쓰이면 멀리를 뜻해요. 그래서 abolish는 폐지하다를 말합니다. 이런 사회체제의 잘못된 인종차별 정책을 abolish, 폐지하기 위해 세계가 연합했습니다. 이제 Now, it is time for the world to stop the widespread and systematic human rights violations in North Korea. 자, 이제 때가 됐습니다. 자, for somebody to 동사 이렇게 나오는데요. 자, 세계가 이제 멈춰야 될 때가 됐습니다. 이 widespread, 폭넓고 그리고 systematic, 체계적인 human rights violations in North Korea. 북한에 있는 인권 violations, 위반, 침해, 유린 이런 것들을 stop, 멈춰야 될 때가 됐습니다. 자, 이 인권 유린들을 violations, human rights violations 추가 설명할 겁니다. Which are tantamount to the crimes committed by the Nazis. tantamount란 단어는 amount는 양을 뜻하고 tantam는 이제 비슷하다는 뜻을 가져서 비슷하다는 거예요. 거기에 similar 하다라는 말이지만 양적으로 볼 때 거의 그 양이 비슷하다. 그 범죄하고 양으로 볼 때 비슷하다는 거고, 그 범죄는 나치에 의해서 저질러졌던 범죄에 비슷한 수준의 이 북한에서 이루어지는 human rights violations를 전 세계가 unite해서 멈춰야 될 때가 됐다라는 말씀을 하셨어요. 그렇죠, 여러분. 예, 이 방송을 보신 분들은 다들 그렇게 생각하실 것 같아요. 이게 무엇보다 이제 8월에 뭐 이산가족 상봉과 이 여종업원들의 송환 이걸 연결시키려고 하고 뭐 민변에서 뭐를 하네 이런 얘기들을 듣고 있는데, 정말 오늘 우리가 읽은 얘기만 가지고도 그런 사회로 내 아이를 돌려보내고 싶은 부모가 있을까? 이거는 너무 말이 안 되는 것 같아요. 자, 그러면 여러분 오늘 이렇게 해서 오늘의 월드뷰를 마무리하겠습니다. 또 일주일 동안 잘 지내시고 다음 주에 뵙겠습니다.